Hi everyone, welcome to our channels. Today's video is TSM set APM set లో అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్లో పార్ట్ 2 పార్ట్ 1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. పార్ట్ 1లో కొన్ని బేసిక్ చేసుకున్నాం. అయితే మనకి ఎప్పుడు ఏ సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అని డైరెక్ట్ లెంతీ క్వశ్చన్స్ కాకుండా బేసిక్ వైజ్గా లెంతీకి వెళ్తే మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోయి ఆ లెంతీ క్వశ్చన్ కూడా కొద్దిగా ఈజీగా అనిపిస్తుంది. డైరెక్ట్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్కి వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అవి చేసుకుంటూ పోతే హార్డ్గా ఉన్న క్వశ్చన్ చూస్ చేసుకుంటే టఫ్ అవుతుందని బేసిక్ వైజ్గా చెప్తున్నాం. ఇక్కడ if the position vectors a comma b are, these are the two position vectors. What are the position vectors given? OA equal to 2i minus 9j 4k, OB equal to what? 6i minus 3j plus 8k. These are the position vectors. Then unit vector in the direction AB direction lo AB, unit vector of AB bar is equal to what formula? AB bar by magnitude of AB bar is the unit vector formula. A bar by magnitude of A bar is that is the unit vector formula. First we find the AB value. AB nothing but what? AB is OB minus OAB, right? Okay. When the position vectors are given in place AB bar or BA bar 500, so we use the position vectors OB bar minus OA. OB minus 6 minus 2 4i. Next minus 3 plus 9 plus 6j plus 8 minus 4 8 plus 4 12k bar. Here we write AB magnitude of AB bar equal to what? Under root of 4 square plus 6 square plus 12 square, nothing but 4 square value 16 plus 36 plus 144. So 130 50 180 196. We get the value is 196. Sorry, minus 3 plus 9 9j plus 8 plus 4 12k. Just with the common the values. So మనకు 13 వస్తుంది. 13 ఆన్సర్లో ఉండదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ what is the common term? 2 is the common term. Then what remaining? 2 square 4, 3 square 9, ఇక్కడ ఏమో 6 6 square 36. Here 2 of under root of 4 plus 9, so 49 here. 2 into 7, that is the A cross B. Magnitude of A value 4i plus 6j plus 12k bar by 2 into 7 we write. అంటే మైనస్ అండర్ రూట్ ఆఫ్ 196 ఆల్సో రైట్. 196ని మళ్ళీ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మాడిఫై చేసి కామన్ తీసుకొని చేయాలి. కొద్దిగా లెంతీ ఉంటుంది, బట్ నాకు డినామినేటర్లో 7 ఉందని ఐడియా వచ్చింది కూడా డైరెక్ట్ చేశాను నేను. ఓకేనా సార్ 196 వచ్చింది కదా, మరి అది కరెక్ట్ కదా సార్ అంటే అది కూడా రైటే. దాన్ని ఏం రాయాలండి, 2 2 4 into 49 అని రాసుకోవాలి. అట్లా చేసినా వస్తుంది. అంత లెంతీగా మనకు ఐడియా రాదు కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉన్న దాన్ని బట్టి కామన్ తీసుకొని చేస్తాను. న్యూమరేటర్లో కామన్ దట్టు 2i ప్లస్ 3j ప్లస్ 6k బై 2 into 7 2 get cancel. 2i plus 3j plus 6k by 7. ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సేమ్ సిమిలర్లీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది చూడండి, ఇది మీరు ట్రై చేయండి. అప్పుడు ఇది మీరు ట్రై చేయండి, నేను ఇచ్చేస్తా. సేమ్ మెథడ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 19. Question number 19. Same method. If the position vectors is the PV of A equal to 235, B equal to 117, then the unit vector in the direction of AB bar is, ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆన్సర్ చెప్పండి. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇవ్వట్లేను, చేసేయండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 20. If A bar equal to 3i minus 2j plus k, B bar equal to, ఇది ప్రీవియస్ ఇయర్లో వచ్చిన క్వశ్చన్ అండి, minus i plus j plus k, then the unit vector parallel to the vector
vector a bar plus b bar is, so option A is 2 by 3i minus 1 by 3j plus 2 by 3k. Option B is 2 by 5i minus 1 by 5j plus 2 by 5k. Option C is 2 by root 3i minus 1 by root 3j plus 2 by 3k. Option D is minus 2 by root 3i plus 1 by root 3j minus 2 by root 3k. ఓకే, ఇక్కడ చూస్తే సింపుల్ క్వశ్చన్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ చాలా ఉంటాయి. ఇక్కడ దెన్ ద యూనిట్ వెక్టర్ ప్యారలల్ టు అన్నాడు, 2 వెక్టార్స్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఈస్ ద ఏ బార్ అండ్ బి బార్. డైరెక్ట్ వి ఫైండ్ ద ఏ ప్లస్ బి బార్కు ప్యారలల్గా ఉండే అనదర్ వెక్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఏ ప్లస్ బి బార్కు ప్యారలల్గా ఉండే అనదర్ వెక్టార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వి ఫైండ్ ద యూనిట్ వెక్టార్ ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, a bar plus b bar by magnitude of a bar plus b bar. Simply a bar by magnitude of a is the unit vector formula. Here what which way, unit vector parallel to the a bar plus b bar. మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి, find the unit vector parallel to that a bar plus b bar. First of all we find the a bar plus b bar. 3i minus 2i minus 2j plus j minus j k plus k 2k bar. So magnitude of a bar plus b bar nothing but under root of 2 square value 4 plus 1 plus 4. So nothing but we get the 3. So unit vector of a bar plus b bar by magnitude of a bar plus b bar. A bar I place 2i minus j plus 2k by magnitude is value 3. So 2i by 3, j by 3, 2k by 3. Option A is the right answer. Option A is the right answer. Same question ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడంటే యూనిట్ వెక్టార్ ఏ మైనస్ బి. ఇది కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్, అంటే ఏ ప్లస్ బిలో ఏముందండి, ఏ మైనస్ బి. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్ ప్యారలల్ అని కండిషన్ ఇస్తాడు. దెన్ యూనిట్ వెక్టార్ ప్యారలల్ టు ది ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి. ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేయండి. సేమ్ మెథడ్, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఉంటే ఫస్ట్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేసి నెక్స్ట్ చేయండి. ప్యారలల్గా ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తాను, సేమ్ సిమిలర్గా ఉంది. 21st క్వశ్చన్. Question number 21. If a bar is equal to I bar plus j bar minus 2k bar, b bar equal to I plus minus I plus 2j plus k, c bar equal to I bar minus 2j plus 2k bar, then a unit vector parallel to the a bar plus b bar plus c bar. c bar కి ప్యారలల్గా ఉండే వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ 2i plus j plus k by root 6. ఆప్షన్ బి ఈజ్ i plus j plus k by root 3. ఆప్షన్ సి i minus 2j plus k by root 6. ఆప్షన్ డి ఈజ్ i minus j plus k by root 3. ఇది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సిన ప్రాబ్లం. ఓకేనా, ఇక్కడ కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు ఏం చేయాలండి, ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ బార్ ప్లస్ బి బార్ ప్లస్ సి బార్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అదే మీకు వచ్చే ఆన్సర్. అంటే ఈ మూడింటిని అడిషన్ చేసి వాటి మ్యాగ్నిట్యూడ్ చేస్తే వచ్చేది ప్యారలల్ వెక్టార్ అని మీనింగ్. ఓకేనా, సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్లో ఇంకేం అడిగాడంటే ఏ బార్ మైనస్ 2b ప్లస్ 3c. ఓకేనా, ఇవన్నీ కూడా సేమ్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 22. If lambda of 2i minus 4j plus 6k, ప్రీవియస్లో అంటే ఎప్పటి నుంచి వచ్చిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్కి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నాం. ఏ యూనిట్ వెక్టార్ దెన్ ల్యాండా ఈక్వల్ టు ఆప్షన్ ఏ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6, ఆప్షన్ బి 1/6, ఆప్షన్ సి 6, ఆప్షన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ 16. ఓకే, నెక్స్ట్ 23 రెండు కలిపి చెప్పేస్తే ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ ఏ బార్ ఈక్వల్ టు 2y, ఇది కూడా ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే, 6k అండ్ b బార్ ఆర్ కొలీనియర్ అండ్ magnitude of b is equal to 21, then b equal to
Option A is plus or minus 2y plus 3j plus 6k. Option C is plus or minus 3 2y plus 3j plus 6k. Option A, sorry, B. Option C, I plus j plus k. Option D is plus or minus 21 2y plus 3j plus 6k. 3i plus 6k. సింపుల్ క్వశ్చన్స్. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఇఫ్ ల్యాండా ఆఫ్ 2y మైనస్ 4aj ప్లస్ ఏ యూనిట్ వెక్టార్ దెన్ ల్యాండా అన్నాడు. ఇదేంటి యూనిట్ వెక్టార్ అంటే ఏంటి, ఏ బార్ బై మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోండి, వచ్చేదే ఆన్సర్. సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కాబట్టి, సో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ యూనిట్ వెక్టార్ వాల్యూ 2y ప్లస్ 4j ప్లస్ 4k. మ్యాగ్నిట్యూడ్ అంటే అండర్ రూట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4 ప్లస్ 16 ప్లస్ 16 32. 36 అంటే ఏమవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6 అయిపోతుంది. 36 అంటే డినామినేటర్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 6, సారీ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/6 అండి. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 1/6 ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఇవ్వలేదు, నేను రాంగ్ రాసాను, ఇది రాయడం 1/6 ఇది. ఇఫ్ ఏ వెక్టార్ ఏ బిఆర్ కొలీనియర్, రెండు వెక్టార్స్ ఏంటివి కొలీనియర్. కొలీనియర్ అంటే రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయని మీనింగ్, రెండు కూడా ఈక్వల్గా ఉంటాయని మీనింగ్. ఆర్ కొలీనియర్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ 21 అన్నాడు. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 21 అయితే సో రిమైనింగ్ వెక్టార్స్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో రెండు కొలీనియర్ అయితే ఏం తీసుకోవచ్చు అండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ ఈక్వల్ టు దస్ వన్, ఐ మీన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి కన్సిడర్ చేయొచ్చు, యూనిట్ వెక్టార్స్ అవుతాయి కాబట్టి. యూనిట్ వెక్టార్స్ తీసుకుంటే దెన్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 2, 2 స్క్వేర్ వాల్యూ 4, 3 స్క్వేర్ వాల్యూ 4, 3 స్క్వేర్ 9, 9 ప్లస్ 4 13, 13 ప్లస్ 6 36, 49 అవుతుందండి. 49 అవుతుంది, కొలీనియర్ కదా. చూస్తే కొలీనియర్ కాబట్టి, కొలీనియర్ అంటే ఈ వెక్టార్ ఈక్వల్ టు అది కూడా అవుతుంది అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఈక్వల్ టు ఎం ఈక్వల్ టు అని తీసుకుంటే ఇక్కడ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకుంటే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ తీసుకుంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి ఎంత 21. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఏమవుతుందండి, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 49 అంటే 7 వస్తుంది, అవునా. ఇక్కడ ఇటే ఏం తీసుకోండి, బి తెలుసు కాబట్టి మనకు 7 ఏమవుతుంది, 7 1 7 3 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఏమవుతుంది. సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. అంటే మనం చేసేటప్పుడు ఏంటి, కొలీనియర్ అంటే ఇక్కడే ఉంటాయి కదా, అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి బి అనుకుంటే ఈ నుంచి ఇక్కడికి ఏ అనుకున్నాం అనుకోండి, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఎన్ని టైమ్స్ చేస్తే వస్తుంది అని తెలుస్తుంది కదా, అలాగే కన్సిడర్ చేసి చేశాను. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. ఓకే, మన ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసే వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా. ఇన్ కేస్ ఫాస్ట్గా ఏమైనా అప్డేట్స్ కావాలా, మెటీరియల్స్ కావాలన్నా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో చేయండి. టెలిగ్రామ్లో ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ మ్యాథ్స్ ఏపీ అండ్ టీఎస్ వాళ్ళది పీడిఎఫ్ పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి. అందులోకి వెళ్ళి మీకు కొంత ఐడియా వస్తుంది ఏ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వస్తున్నాయి, ఎలా ప్రిపేర్ కావాలని. కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఫాలో కానీ, ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి నవీన్ రెడ్డి అండ్ రెడ్డి. సో మీకు నా పేరు మీద ఇంకొక 1 or 2 ఇన్స్టాగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దెన్ నా దాంట్లో మాత్రం 0 ఫాలోవర్స్ ఉంటారు, అది చూసుకొని ఫాలో కండి. ఐ మీన్ నేను ఫాలో అయ్యేది ఫాలోయింగ్ 0 ఉంటుంది, దాన్ని చూసుకొని ఫాలో కండి. ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు కొన్ని ఉండేది, బట్ దేని కొరకనే తీసేసాను. మళ్ళీ వాళ్ళు కూడా సేమ్ వేరే అకౌంట్లు కూడా నా పిక్స్ మనం పెట్టినవి వాళ్ళు కూడా పోస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 24. ఎంసెట్కి ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు నేను చేసిన బిట్స్ అనే కాదు, మీ దగ్గర ఏ బిట్స్ పేపర్ ఐ మీన్ బుక్స్ ఉన్నా కానీ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేయకండి. నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈజీగా ఉంటుంది. If 2y bar plus 3j minus 6k bar 6i minus 2j plus 3k bar 3i minus 6j minus k bar 2k represents the side of a triangle, the sides of a triangle, then the perimeter of a triangle is option A 14, option B 21, option C 7,
ఆప్షన్ డి 16. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ఏమడిగాడు, మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ యొక్క 3 సైడ్స్ ఇచ్చేసాడండి. ఏ బిసిడి అనే 3 సైడ్స్ ఇచ్చాడు. ఈ 3 సైడ్స్ ట్రయాంగిల్ సైడ్స్ ఇచ్చి వాటి యొక్క ఏరియా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. పెరిమీటర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. పెరిమీటర్ అంటే దిస్ ఇస్ ద తీసుకుంటే ఇది ఏ, ఈ స్మాల్ ఏ, స్మాల్ బి, స్మాల్ సి, 3 వెక్టార్స్ ఉన్నాయి. ఈ వీటి వెక్టార్స్కు మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి, 3 డిస్టెన్స్ వస్తాయి. పెరిమీటర్ మీన్స్ చుట్టుకొలతానే కదా, సరౌండింగ్ ఏరియా, సరౌండింగ్ మొత్తం డిస్టెన్స్ని యాడ్ చేస్తే ఆల్ సైడ్స్ డిస్టెన్స్ యాడ్ చేస్తే వచ్చేది పెరిమీటర్. సో మనకి మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ, సో దీన్ని ఏ కనుక్కుంటాం. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ √2² + 3² + -1/6 హోల్ స్క్వేర్. నథింగ్ బట్ ఏమవుతుందండి 4 + 9 + 36, సో 7 వస్తుంది. 36 + 4 40, 40 + 9 49, √49 వాల్యూ ఇస్ 7. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బి వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సేమ్, డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం 36 + 4 + 9, దిస్ ఇస్ ఆల్సో 7. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ సి తీసుకుంటే ఏమవుతుందండి, కన్సిడర్ చేయండి 3², 9 + 36 + 4 = 7. సో 7 + 7 + 7 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మచ్ 21. ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, పెరిమీటర్ ఆఫ్ ది triangle. Next another one, question number 25. Question number 25. ఇది కూడా ఇలాంటి క్వశ్చనే. The 3 points whose position vectors are 2i + 3j + 4k, 3i + 4j, 3i + 4j + 2k bar. Next 4i + 2j + 3k are. Option A, an isosceles triangle. Option B, right angled triangle. Option C, equilateral triangle. Option D, right angled isosceles triangle. సో మనకు ఇవి కూడా ట్రయాంగిల్సే ఇచ్చాడు. ఇలాంటి ఒక 5 to 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బట్ నేను ఒకటి చెప్పేస్తా, రిమైనింగ్ మీకు ఎగ్జామ్లో వచ్చినా చేయడం వస్తుంది. అంటే స్క్వేర్ వచ్చినా, రెక్టాంగిల్ వచ్చినా, లేకపోతే రాంబస్ వచ్చినా కూడా అన్నిటికీ సేమ్ మెథడ్స్. ఓకేనా. మనకు పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇచ్చాడు 3. అప్పుడు ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, ఓఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2i + 3j + 4k బార్. ఓబి ఈక్వల్ టు 3i + 4j + 2k బార్. ఓసి బార్ ఈక్వల్ టు వాట్, 4i bar + 2j bar + 3k bar. 3 position vectors are there. When we are taking a triangle ABC, so with the distance find out చేస్తే isosceles triangles అంటే మీనింగ్ అంటే ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్స్ వస్తే, 2 sides ఆర్ ఈక్వల్స్ వస్తే isosceles triangle, థర్డ్ సైడ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రైట్ యాంగిల్ 90 degrees ఉండాలి, 3 sides డిఫరెంట్గా ఉండాలి. ఈక్విలేటరల్ ట్రయాంగిల్ మీన్స్ ఆల్ సైడ్స్ ఆర్ ఈక్వల్. నెక్స్ట్ రైట్ యాంగిల్ అంటే దీనికి కూడా అంతే, 2 sides ఈక్వల్గా వచ్చి 90 degrees పాసిబుల్ అవుతుంది. అది చెక్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి రైట్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓబీ - ఓఏ. ఓబీ - ఓఏ 3 - 2i 4 + 4 + j - 2k బార్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏబీ ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 1 + 4 √6. 1 + 1 + 4 √6 వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ బీసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓసీ - ఓఏ. ఓబీ 4 - 3i - 2j - k + k బార్ వచ్చిందా. సో √ అప్లై చేస్తే వాల్యూ సార్ 1 + 4 + 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు √6. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బీసీ కూడా సేమ్ వచ్చేసింది, అంటే ఐసోసెలస్ ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. నెక్స్ట్ ఏసీ ఈక్వల్ టు వాట్, మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఓసీ బార్ - ఓఏ. 4 - 2 2i 2 - 3j, next 3 - 4 k bar. So which is also net 4 + 1 + 1 is equal to √16. So this is the equilateral triangle. ఎందుకు
మనకి ఏబీ డిస్టెన్స్ అయినా బీసీ డిస్టెన్స్ ఏసీ డిస్టెన్స్ ఆల్ ఆర్ ది ఈక్వల్గా వచ్చు. అన్ని డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ వస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వలేటర్ యాంగిల్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తే డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. ఇంకొన్నాయి ఇట్లాంటి 4-5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి ప్రీవియస్ ఇయర్లో, బట్ చాలా ఎనఫ్, మీరు ఇలాంటివి చేయగలుగుతారు నాకు తెలిసినంతవరకు అయితే. సో అందుకే నేను చెప్పట్లేను ఇక మళ్ళీ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇంకోటి చెప్పుకున్నా కానీ టైం వేస్ట్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ సేమ్ మెథడ్లో చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, question number 26. Question number 26. The points 2a bar plus 3b bar plus c, a bar plus b bar, 6a bar plus 11b bar plus 5c are option A collinear, option B coplanar but not collinear, option C non-coplanar, option D none. Option D ఏంటిదని none. రైట్, అయితే ఇక్కడ మనకు ఒక 3 పాయింట్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ దాన్ని ఏగా తీసుకోండి. 2a plus 3b OA plus c bar, OB is equal to a bar plus b bar. These are the position vectors. OC is equal to 6a bar plus 11b bar plus 5c అనే 3 ఇచ్చాడు. అయితే 3 కూడా ఇది ఏ, ఇది బి, ఇది సిగా కన్సిడర్ చేస్తే ఈ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ టు ఏబీ సంథింగ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది, ఆర్ బీసీ సంథింగ్ డిస్టెన్స్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఏబీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నా. ఏబీ ఈక్వల్ టు వాట్, ఓబీ మైనస్ ఓసీ, ఓబీ మైనస్ ఓసీ, ఓఏ. ఓబీ అంటే ఏ మైనస్ 2a మైనస్ ఏ బార్. నెక్స్ట్ ఓకే రైట్, బి మైనస్ 3b మైనస్ 2b బార్ ప్లస్ సి బార్ వచ్చింది, మైనస్ సి బార్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏబీ తర్వాత ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఏబీ ఫస్ట్ అది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే తర్వాత ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఏసీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే వాట్ వి గెట్ హియర్, ఏసీ వాల్యూ ఇస్ ఓసీ బార్ మైనస్ ఓఏ బార్. ఓసీ అంటే 6 మైనస్ 2 4a అంటే 6a మైనస్ 2a 4a. 11b మైనస్ 3b 11 మైనస్ 3 8b. నెక్స్ట్ 5c మైనస్ c ప్లస్ 4c. వెన్ హియర్ వి కామన్ ద నెగటివ్ సింబల్, a bar plus 2b bar plus c bar. AC bar equal to what, here we common the negative 4 symbol, 4, we get a bar plus 2b bar plus c bar. So AB equal to what, AB equal to minus lambda AC bar అంటే minus 4 of AC bar is equal to what, a bar plus 2b bar plus c bar. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందండి, సేమ్ వాల్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి. సారీ, lambda b AC is equal to ఏమవుతుందండి, AC is equal to lambda AB. AC అంటే ఏంటిది, ఇది కదండి, A of a bar plus 2b bar plus c bar equal to 4 of AB bar is a bar plus 2b bar plus c bar అలా తీసుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ ఇవేమవుతున్నాయి, ఏబిసిఆర్ కొలీనియర్ పాయింట్స్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా, ఏబిసిఆర్ వాట్, కొలీనియర్ పాయింట్స్ అవుతాయి. ఎందుకు పాసిబుల్ అయింది, ఒకటే ఈక్వేషన్లో ఉన్నాయని పాసిబుల్. రెండు డిస్టెన్స్ సేమ్ రావాలి ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న టర్మ్స్ ఎప్పుడైనా. సార్ మీరు ఇంకా ఇదంతా ఎందుకు సార్ అంటే, ఏబీ చేసాం ఏసీ చేసామండి, ఏబీ ఏసీ చేస్తాం. నెక్స్ట్ బీసీ చేసుకున్నా కూడా ఏబీ ఏసీ బీసీ వాల్యూ ఈ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాల్యూస్ సేమ్ వస్తే చాలు మనకు. అవుట్ సైడ్ మైనస్ ఉందా ప్లస్ ఉందా ఇదే కానీ ఆ బ్రాకెట్లో ఉన్న వాల్యూస్ ప్లస్ మైనస్తో సహా ఈక్వల్ వస్తే అవి కొలీనియర్గా ఉన్నాయని మీనింగ్. సేమ్ అనదర్ క్వశ్చన్ చూడండి, సేమ్ లెటర్లో ఉంటుంది. ఇది ఒకసారి మీరు ట్రై చేయండి. సేమ్ మెథడ్ క్వశ్చన్ ఇచ్చేస్తే ఆప్షన్స్ కూడా ఇవే, సేమ్ ఆప్షన్ తీసుకోండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 27. చాలా వరకు కూడా ఏబిఎస్సి చేస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది కొలీనియర్ ఆర్ నాట్ అనేది. ద పాయింట్స్ 2i plus j plus k bar, 6i minus j plus 2k bar, 14i minus 5j plus 4k are సేమ్ ఆప్షన్స్. కొలీనియర్ కాదా చెక్ చేసుకొని సరిపోతుంది. ఓకే,
Right. Next question number 28. Question number 28. కాన్సెప్ట్స్ చాలా ఉంటాయి ఇవి. ఇవన్నీ కొలీనియర్, నాన్ కోప్లానర్, కొలీనియర్ కోప్లానర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ డిపెండెంట్, ఇండిపెండెన్స్. ద వెక్టార్స్ ఇప్పుడు వెక్టార్స్ ఇచ్చాడండి. ఇంతకుముందు పొజిషన్ వెక్టర్ 2b బార్ మైనస్ 4c బార్ మైనస్ a బార్ ప్లస్ 2c మైనస్ 2a బార్ ప్లస్ b బార్ ప్లస్ 3cr. ఆప్షన్ ఏ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఆప్షన్ బి లీనియర్లీ డిపెండెంట్. ఆప్షన్ సి కొలీనియర్. ఆప్షన్ డి నన్. అయితే కోప్లానర్ అంటే డిటర్మైన్ చేస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. కోప్లానర్ అంటేనే డిటర్మైన్ చేస్తాం. కొలీనియర్ అంటే మళ్ళీ వేరే చేసుకుంటాం. అయితే మనకి ఇచ్చిన ఇక్కడ 3 కాబట్టి జస్ట్ డైరెక్ట్ 3 -2 -4 -1 0 2 -2 1 3. డిటర్మినెంట్ అప్లై చేస్తే 3 ఆఫ్ -2 అంటే +2 వచ్చేస్తుంది. -3 +4 నెక్స్ట్ -4 కన్సిడర్ చేసుకుంటే -1 -0 -6 +2 +4. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 0 వచ్చింది. అంటే డెట్ ఎప్పుడైతే 0 వస్తుందో, డెట్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. ఏంటంటే లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటాం. డిపెండెంట్ ఎప్పుడైతే డిటర్మినెంట్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే దట్ ఈస్ ద లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఇవన్నీ ఏంటి పొజిషన్ వెక్టార్స్గా తీసుకొని మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. పొజిషన్ వెక్టార్స్ 4 ఇస్తే అప్పుడు చేస్తూ ఉంటాం. ఓకేనా? ఇది వెక్టర్ మనకు డిటర్మైన్ చేసినప్పుడు 0 వస్తే దట్ ఈస్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్ వెక్టార్స్. ఇప్పుడు మనకి ఏమొచ్చిందంటే డిటర్మైన్ చేస్తే 0 వచ్చింది కాబట్టి ఆన్సర్ ఈస్ లీనియర్లీ డిపెండెంట్. లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటే డిటర్మైన్ చేస్తే నాట్ ఈక్వల్ టు 0 వస్తే అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. సేమ్ క్వశ్చన్ ఒకటి చేస్తారనుకుంటా. ఆప్షన్ సేమ్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 29. ఇది చేయండి. ఆఫ్ 2i 3j + k i 2j + 3k 3i + j - 2k. సో ఇవి కోప్లానర్ అవుతాయా, ఏమవుతాయి అనేది మీకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. 3 వీటికి డిటర్మైన్ చేయండి. ఇన్ కేసు ఈక్వల్ టు 0 వస్తే దట్ ఈస్ ద లీనియర్లీ డిపెండెంట్. నాట్ ఈక్వల్ టు 0 లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ వన్. Question. క్వశ్చన్ నెంబర్ 55. ఇందులో ఉన్నది చెప్తాను. 30. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. అంటే సేమ్ ఉన్న క్వశ్చన్స్ లీవ్ చేస్తూ డిఫరెంట్ చెప్తున్నా. క్వశ్చన్ నెంబర్ 30. ఇఫ్ ది పొజిషన్ వెక్టార్స్ PV అని రాస్తున్నా, లెంతీ అవుతుంది కాబట్టి. If the position vectors of A, B, position vectors of A, B are 2a bar plus 3b bar minus c bar, 4a bar minus b bar plus 5c bar, then the position vectors of midpoint of AB bar is option A 3a bar plus b bar plus 2c bar. Option B is 3a bar minus b bar plus 2c bar. Option C is
3a bar plus b bar minus 2c bar. Option D is 3a bar minus b bar minus 2c bar. సో మనకి ఇక్కడ చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది, డైరెక్ట్ చేస్తా. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ అన్నాడు. సో 2a ప్లస్ 6a రెండు ఉన్నాయి కానీ ఇది ఒకటి ఏ అనుకుంటే టోటల్గా ఓఏ బార్, ఇది ఓబీ బార్. మిడ్ పాయింట్ ఏమైందండి, ఓఏ బార్ ప్లస్ ఓబీ బార్ బై 2. మిడ్ పాయింట్ అన్నాడు కదా, మిడిల్ పాయింట్. ఓకేనా. ఓఏ బార్ 4a ప్లస్ 2a 6a బై మైనస్ 3b ప్లస్ 2b. 5c అంటే ఏమవుతుందండి 4c బై 2. 2 క్యాన్సిల్ అయితే న్యూమరేటర్లో 3 కామన్ తీసేయండి. 2 కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది 3a బార్ ప్లస్ b బార్ ప్లస్ 2c బార్. 3a బార్ ప్లస్ b బార్ ప్లస్ 2c. ఆప్షన్ ఏ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. క్వశ్చన్ నెంబర్ 31. క్వశ్చన్ చాలామంది చూడగానే డౌట్ వస్తూ ఉంటుంది అసలు ఏం చేయాలని, అందుకే ఆ క్వశ్చన్ చెప్పాను, ఈజీ క్వశ్చన్ కదా. నెక్స్ట్ 31. Next question is, if the position vectors of a comma b, if the position vectors of a comma b are I bar plus j bar plus k bar and I bar plus j bar minus 4k bar respectively, then the position vector of the point which divides AB bar into the ratio 2:3 రేషియోలో డివైడ్ చేస్తుంది. ఆప్షన్ ఏ I plus j plus k, ఆప్షన్ బి I plus j minus k, ఆప్షన్ సి I bar minus j bar plus k bar, ఆప్షన్ డి I bar minus j bar minus k bar. ఓకే, ఇవి ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. రెస్పెక్టివ్లీ ప్రూవ్ దట్ ది పాయింట్స్ అన్నాడు. మనకి ఇచ్చిన రేషియో ఏంటి, 2:3 ఇచ్చాడండి. 2:3 వస్తే మనకేమిటి, MB ప్లస్ NA బై M ప్లస్ N. ఫార్ములా అదే కదా, MB ప్లస్ NA బై N ప్లస్ N. మనకేంటి ట్రైజెక్షన్ ఫార్ములా, అంటే ట్రైజెక్షన్ అనుకుంటా, ఐ మీన్ డివైడ్స్ అంటే సెక్షన్ ఫార్ములా ఇదేంటిది, MB ప్లస్ NA బై M ప్లస్ N. MB అంటే ఇది, M ఎంత వాల్యూ 2:3గా 2 ఆఫ్ B వాల్యూస్ అంటే ఇది A బార్, ఇది B బార్, లేకపోతే MOB బార్ ప్లస్ NOA బార్ బై M ప్లస్ N. యాజ్ యువర్ విష్, మీరు ఎలా తీసుకున్నా సేమ్. సో I ప్లస్ J ప్లస్ ఏమవుతుంది, I బార్ ప్లస్ J బార్ మైనస్ 4K బార్ ప్లస్ N వాల్యూ ఈజ్ 3, I ప్లస్ J ప్లస్ K బార్ బై M ప్లస్ N. M ప్లస్ N మీన్స్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ 2:3. 2 ప్లస్ 3 2i ప్లస్ 3i 5j 5i. నెక్స్ట్ 2i ప్లస్ 3j 5j, రైట్. 2 4 minus 8 plus 3 minus 5k bar by 5. So when we common the 5, what we get, I plus j minus k bar. Option B is the right answer. Simple. ఎప్పుడు డివైడ్ ఇచ్చిన MB plus NA by 2. ఇది ఇంటర్నల్. ఎక్స్టర్నల్ అంటే MB బార్ ప్లస్ NA బార్ మైనస్ M మైనస్ N అని తీసుకుంటాం, మైనస్ వస్తే M మైనస్ N అని తీసుకుంటాం, ఎక్స్టర్నల్లో ఇంటర్నల్గా తీసుకుంటాం. ఈ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ is 32. Question number 32. మేబీ ఇంకొక వీడియో వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఉంది దీని నుంచి, అడిషనల్ వెక్టర్స్ నుంచి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 32 ఎంత ఇద్దాం బట్
Question number 32. సేమ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి డిఫరెంట్గా డిఫరెంట్. Yeah. 32. If points the position vectors a bar plus b bar, a bar minus b bar and a bar plus kb bar are కొలీనియర్ అయితే ఆప్షన్ ఏ. ఇది 2017లో వచ్చిన క్వశ్చన్. ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 2 values ఆఫ్ k. ఆప్షన్ బి ఫర్ ఎగ్జాక్ట్లీ 3 values ఆఫ్ k. ఆప్షన్ సి నో రియల్ వాల్యూ. ఆప్షన్ డి ఫర్ ఆల్ real values of k. For all real values of k. For all real values. ఆల్రెడీ కొలీనియర్లో ఉన్న పాయింట్స్ ఇది, కాకపోతే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఇచ్చాడు. కొలీనియర్లో ఏంటి, ఏసీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కేబీ బార్ అని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. లాంబ్డా కేబీ బార్ అని తీసుకుంటే, లాంబ్డా కేబీ బార్ అనుకుంటే ఓసీ ఏసీ బార్ ఏమవుతుందండి, ఓసీ మైనస్ ఓఏ. ఇది ఓఏ, ఓబి, ఓసీ. ఓసీ మైనస్ ఓఏ అంటే ఏ మైనస్ ఏమవుతుంది, 0. నెక్స్ట్ కేబీ మైనస్ బి, బి బార్ కామన్ తీస్తే కే మైనస్ 1 వచ్చేస్తుంది. ఓకే రైట్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఆఫ్ ఏబీ బార్. ఏబీ అంటే ఓబీ మైనస్ ఓఏ, ఏ గెట్ క్యాన్సల్, మైనస్ బి మైనస్ 2b బార్, మైనస్ 2b బార్ అవుతుంది. ఇక్కడ బీబీ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటే కే మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 2 లాంబ్డా. 2 లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ కే. ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందండి, ఇది సింపుల్లీ ఇవన్నీ ట్రాన్స్ఫర్. కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ 2 లాంబ్డా. అంటే ఇక్కడ ఈ లాంబ్డా వాల్యూ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఈ లాంబ్డా ప్లేస్లో ఏ సబ్మిట్ చేసినా మనకి ఏమవుతుందో ఆన్సర్ అవుతుందని మీనింగ్. సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. మ్యాక్సిమం కొలీనియర్ అంటే ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ లాంబ్డా ఏబీ తీసుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ వన్ ఆల్సో ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్. ఇది కూడా 2017 ఏపీలో నుంచి వచ్చిన క్వశ్చన్. అబ్బా మ్యాక్సిమం ఒక ఇందులోంచి 3 to 4 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ నుంచి, నెగ్లెక్ట్ చేయదు. అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ టోటల్గా 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. వెక్టార్స్ అంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. నెక్స్ట్ 33 క్వశ్చన్. వెయిట్ ఏ మినిట్, ఒక్క నిమిషం ఆగండి. ఓకే 33 క్వశ్చన్, ఇంపార్టెంట్ వన్. అండ్ 17లో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది కూడా. ఇఫ్ ఏ ఆఫ్ 4, 7, 8, బి ఆఫ్ 2, 3, 4, సి ఆఫ్ 2, 5, 7, 2, 5, 7 ఆర్ ది position vectors of the vertices of a triangle ABC, and if the internal bisector of lambda A
meets BC at D, then AD equal to option A is 3/2 under root 34, option B is 2/3 under root 34, option C is 1/2 under root 34, option D is 1/6 under root 34 under root 34. సో మనకు 3 వెక్టార్స్ ఇచ్చేసాడు. వాట్ సేస్ ఏ బీసీ. ఫస్ట్ ఏబీ కనుక్కుంటే ఏమవుతుంది, అండర్ రూట్ ఆఫ్ ఆర్ పొజిషన్ వెక్టార్స్. ఇవన్నీ ఏముండే పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఏబీ బీసీ సి. అయితే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయలేం, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెక్టార్స్ కావాలి మనకు. సో ఏబీ వెక్టార్ ఏమవుతుంది తెలుసు కదా, 4 - 2 ఏబీ వెక్టార్స్ చేస్తాం. ఏబీ వెక్టార్స్ డిస్టెన్స్ కూడా కనుక్కోవచ్చు మనం. ఏబీ వెక్టార్స్ డిస్టెన్స్ కాకుండా రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వి ఫైండ్ ద ఏబీ వెక్టార్. AB vector is called, this is a OA, OB, OC. OA, OB, OC మనకు పొజిషన్ వెక్టార్స్ ఇచ్చాడు. AB is equal what, OB minus OA. OB minus OA అంటే 2 - 4 - 2i. ఓకే, 3 - 7 - 4i 4j, 4 - 8 - 4k బార్. ఓకేనా, దీనికి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అప్లై చేస్తే ఏమవుతుంది, మ్యాగ్నిట్యూడ్ 4 + 16 + 16 36 అంటే 6 వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏబీ తర్వాత బీసీ. బీసీ ఈక్వల్ వాట్, ఓసీ మైనస్ ఓబీ. ఓసీ మైనస్ ఓబీ. 2 - 2 0i. నెక్స్ట్ 5 - 3 2j. నెక్స్ట్ 7 - 4 3k బార్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ బీసీ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ వాట్, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 + 9. సో 13 అండర్ రూట్ 13 వచ్చేసిందండి. రైట్. నెక్స్ట్ ఏసీ బార్. ఏసీ నథింగ్ బట్ ఓసీ బై ఓఏ. ఓకే, 2 - 4 - 2i. నెక్స్ట్ 5 - 7 - 2j, 7 - 8 - k బార్. సో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఏసీ బార్ ఈక్వల్ టు వాట్, అండర్ రూట్ ఆఫ్ 4 + 4 + 1 అండర్ రూట్ 9 వస్తుందంటే 3. అయితే 3 ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉందండి. ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ట్రయాంగిల్ ఏబీసీ యాంగిల్ ఏ మీట్స్ ద బీసీ ఎట్ డి పాయింట్ అన్నాడు. యాంగిల్ ఏ అంటే ఇక్కడ డి పాయింట్గా మీట్స్ అవుతుంది. రేషియో కావాలి మనకి. ఇక్కడ రేషియో నేనేం తీసుకుంటున్నా, ఏబీ ఈస్ట్ ఏసీ రేషియోగా కన్సిడర్ చేస్తా. ఏబీ ఈస్ట్ ఏసీ రేషియో. ఏబీ ఈస్ట్ ఏసీ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఏబీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6:3. సో 2:1 రేషియో తీసుకోండి. 2:1 రేషియో. 2:1 రేషియో తీసుకుంటే ఎంబీ ప్లస్ NA/M+N. సో ఇది నథింగ్ బట్ M:N రేషియో వచ్చేసింది మనకు. M:N అలా కన్సిడర్ చేసి మ్యాగ్నిట్యూడ్ అప్లై చేస్తే వచ్చేదే మనకు ఆన్సర్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డి వెక్టార్ కావాలి కాబట్టి డి వెక్టార్కు మనం ఇది తీసుకుందాం, ఓసీ కదా, ఏడీ ప్లేస్లో ఉంది కాబట్టి 2i + 5j + 7k ఒకటి. నెక్స్ట్ 2i + 3j. బీసీకి మిడ్ పాయింట్ కదా, బీసీ వెక్టార్కి నేను ఏం చేస్తున్నా అదే కన్సిడర్ చేస్తాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డి వెక్టార్ ఈక్వల్ టు ఏం చేసుకోవాలి, ఓడి వెక్టార్ వస్తుంది కానీ 2i 2i + 3j +2i + 5j + 7k +1 2i + 3j + 4k by 2 + 1. OD bar equal to what, 2 2s are 4i, 4i + 6i 6i. Next 2 5s are 10, 10 + 3 13j. Next 2 7s are 14, 14 + 4 18k bar by 3. 18k bar by 3 వచ్చేసింది. ఓకేనా, సింప్లిఫై చేస్తే ఓడి బార్ ఈక్వల్ టు వాట్, 3 1s are 2i bar + 13j by 3 + 6k బార్ వచ్చేసింది. సో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే ఏడీ బార్ కావాలి. బీసీ యూజ్ చేసుకు బీ పాయింట్ సి పాయింట్ యూజ్ చేసుకుంటే డి పాయింట్ వచ్చేసింది మనకు. ఏడీ కావాలి మనకు మిడ్ పాయింట్. ఈ ఏడీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఓడి బార్ మైనస్
ఓఏ. ఓడి అంటే ఇది ఉంది కదండి, ఓఏ ఇది, ఓఏ అంటే ఇది. ఓడి ఎంత, 2, 2 - 4 -2i. నెక్స్ట్ 13/3 -7 ఉందనుకోండి, 7 3 is 27, 21 - 13 8 -8j/3. నెక్స్ట్ 6 -8 -2k బార్ వచ్చేసింది. సో జస్ట్ వి ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కుంటే వచ్చేది మనకు ఆన్సర్. సో అండర్ రూట్ ఆఫ్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎంత అండి, 2 4 8 అంటే 64/9 ప్లస్ 4 4 4 16 16 ప్లస్ 64/9 బై 1 9 16 9 144 64/9 144 ప్లస్ 64 అంటే ఏమవుతుంది, 208 1/3 ఆఫ్ అండర్ రూట్ 60 208 వస్తుంది. 208 ఏం రాయొచ్చండి, 208 తప్పు రాసాను నేనే, ఇక్కడ 8 వస్తుంది. 8 9 72, మై క్యాలిక్యులేషన్ మిస్టేక్స్. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 72 ప్లస్ 64/9. సో 72 60 136 అంతేనా. అండర్ రూట్ ఆఫ్ 136/3 అయితే 136ని ఏమని రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, 2 ఇంటూ 2 to the 4 అన్నిట్లో 34 ఉంది కాబట్టి 2 అండర్ రూట్ 34/3 ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. డైరెక్ట్ తీసుకోవచ్చు మనం. ఇక అలాగా అన్నిట్లో 34 ఉంది, 1 అయితే రాదు, అవునా. 3 ఛాన్సే లేదు. 33 3 9కి వెళ్తే 9 అవుతుంది, 9 3 is 27 అవుతుంది. పాసిబిలిటీ లేదు. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మ్యాక్సిమం మనకి ఎక్కువ ఎంసెట్లో ఈసారి లెంతీకి ఇస్తాడు, టఫ్ కాదు ఇది. ఆల్రెడీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ తెలిసిన వాళ్ళు కూడా చేయొచ్చు, బట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద లెంతీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అన్నీ ఎంసెట్లో ఎందుకో లాస్ట్ ఇయర్ నుంచి 2020 2021 ఇవన్నీ కొద్దిగా లెంతీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఈసారి ఎలా ఇస్తారో చూడాలి. 2022లో టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, బట్ టైం తీసుకునే క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. ఇలా ప్రతిదీ ఇలా ఫైండ్ అవుట్ చేసి మెయిన్స్లో చేసినట్లు లెంతీగా ఇచ్చాడు అన్నట్లు. మెయిన్స్లో ఏమో క్వశ్చన్స్ టఫ్గా ఉంటాయి, ఎంసెట్లో ఏమో లెంతీగా ఇచ్చాడు, టైం టేకెన్ కాగా. బట్ ఇట్ ఈజీ క్వశ్చన్సే. మళ్ళీ క్వశ్చన్ నెంబర్ 34. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈస్ if, ఈ క్వశ్చన్ చాలా లెంతీ, క్వశ్చనే లెంతీ. if m is the foot of the perpendicular drawn from p of 1, 2, -1 to the plane passing through the point a of 3, -2, 1 and perpendicular to the vector 4i bar plus 7j bar minus 4k bar, then the length of pm in proper units is option A is 24/9. సేమ్ దీనికి కూడా మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కొని చేయాలండి. 26/9. ఆప్షన్ సి is 28/9. ఆప్షన్ డి is 32/9. ఆప్షన్ డి is 32/9. దారుణంగా టీత్ పెయిన్స్ వస్తాయి. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సింప్లీ మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. ది m ఈజ్ ఫూట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్. నార్మల్గా ఫూట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ అనేది పాయింట్ P 1, 2, -1 నుంచి రావాలి. టు ది ప్లేన్ పాసింగ్ త్రూ ది పాయింట్ ఈస్ 3, -2, 1.
3 కామా -2 కామా 1 అని అంటే ఈ ప్లేన్ అనేది పాసింగ్ అవుతుందండి. సంథింగ్ ఇదే ఒక ప్లేన్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఈ ప్లేన్ ఎక్కడి నుంచి పాస్ అవుతుంది 3 కామా -2 కామా 1 నుంచి పాస్. అండ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది వెక్టార్, దీనికి వెక్టార్గా ఉంటుంది కాబట్టి 4i + 7j - 4kకి పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. పర్పెండిక్యులర్గా ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే జస్ట్ వి అప్లై ద 4 ఆఫ్ అనదర్ వెక్టర్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ అయితే xi + yj + zkగా తీసుకుంటే ఇది పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది అన్నాడు కాబట్టి కన్ఫామ్గా ఇక్కడ పీ పాయింట్ తీసుకుని ఈ లైన్ మీద ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఈ లైన్ మీదనే ఎగ్జిస్ట్ కావాలి అది. సో x - 3 + 7 ఆఫ్ y + 2 - 4 ఆఫ్ k - 1 ఈ పాయింట్ సబ్మిట్ చేస్తాను. పాయింట్ ఏలో సబ్మిట్ చేస్తున్నా, పాయింట్ ఏలో సబ్మిట్ చేస్తా. ఇక్కడ z - 1 = 0గా తీసుకున్నాం. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే వాల్యూస్ ఏమొస్తాయండి 4x - 12 + 7y + 14 - 4z -4 = 0 కన్సిడర్ చేస్తే 4x + 7y - 4z -12 14 4 16 18 అంటే +6 = 0 వచ్చేసింది. 4x + 7y - 4. ఇక్కడ మన క్వశ్చన్లో ఏమన్నాడు అండ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ PM ఇది M అనుకోండి, PM లేకపోతే ఇదే పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకోండి. M ఈజ్ 3 కామా -2 కామా 1 తీసుకుంటే M అనే పాయింట్ x కామా ప్లేన్లో కరెక్ట్ ఇది ఇండికేషన్ ఈ ప్లేన్ మీదనే ఇచ్చుకోండి అబ్బా, ఎక్కడ ఇండికేషన్ ఇచ్చుకున్న ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మాత్రం x కామా y కామా z అనేది M అయితే దాని యొక్క పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది, ఈ ఫుట్ ఆఫ్ ది పర్పెండిక్యులర్ ఇదే కదా, ఇక్కడ నుంచి ఈ లైన్కు పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది. పర్పెండిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఫార్ములా ఇది బై 4a1 అంటే ఆ పాయింట్స్ 4 ఆఫ్ మామూలుగా ax1 + by1 + c1 / √a² + b². ఇది మనకు స్ట్రేట్ లైన్స్లో పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే cz1 + d / a² + b² + c² అవుతుంది. 4 ఆఫ్ x1 ఎంత 1 + 7 ఆఫ్ ఏమవుతుందండి 2 -4 ఆఫ్ -1 + 6 / mod ఆఫ్ ఈ ఈక్వేషన్ 4² ఎంత 16 7² 49 4² 16 ఓకే 4 + 14 + 4 + 6 ఇక్కడ వాల్యూస్ 16 16 32 49 32 81 √81 అంటే న్యూమరేటర్ చూడండి 14 18 10 24 28/9 ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇక రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. నెక్స్ట్ వీడియోతో క్లోజ్ చేస్తా అబ్బా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ చెప్పేసి ఇంకొక పార్ట్లో అడిషన్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కంప్లీట్ చేస్తా. ఇంకొక ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కూడా మ్యాక్సిమం ఒక 2 పార్ట్స్లో కంప్లీట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ వెక్టార్స్ కంపేరింగ్ టు దీనికంటే బెటర్గా ఉంటుంది. ఎక్కువ క్రాస్ ప్రోడక్ట్ డాట్ ప్రోడక్ట్ చేయడమే. వెక్టార్స్ కొద్ది హెవీ వెయిటేజ్ కాబట్టి ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి మీ దగ్గర ఉన్న మెటీరియల్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.